Morning, guys. So today GCP data engineer first session. Okay, data engineer training first session. Already we had a demo on last Saturday, 25th, which was uploaded to YouTube also. Okay. If anybody missed, I can send the message to you. You can watch that. Even if you miss it. Okay. Today I'm going to talk about a little bit what exactly this course for first few minutes, and then we can continue with the content of the data. Okay, anybody join in online here? Can start. First of all, what is this data engineering? This data engineering is a completely new technology. I can say new role or old role. So data engineer is a old role. It is there in the IT industry since almost 2012 onwards, 2012, 13 onwards. So data engineer. But the thing is, the data engineering process is changed the one place to another place, one technology to another technology, one platform to another platform. That has been changed in the last 10 years. Initially, data engineering happened with the data warehouse tools. Teradata, Informatica, Ab Initio, అలా కొన్ని tools ఉండేవి. So by using those tools, we have implemented ETL process. వినే ఉంటారు ETL process. Basically, any data engineer will implement 4 steps. One, collect the data, store the data, process and analyze, then make it automate. Actually, ఈ 4 steps pipeline లోకి వస్తాయి. In demo, as I given example, I have data available in the database, DB. This data is coming from the front-end applications. Front-end applications ఎవరు ఇస్తారు డేటా? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Who will generate the data? We are the generators of data, right? So basically, let me put it in little elaborate. What exactly happening in the IT industry? Basically, we are using mobile apps and we are using maybe web applications. Correct, guys? So by connecting internet, we are using multiple apps every day. Morning to evening, every person is using Google is also an app, right? If you are opening map, that is also an app. So for every touch, every click, every movement is the data. So this data is generating and storing in the back end. This is the database, DB. So there is a connection, right, between applications. These are apps, mobile apps or web apps. This is the database, DB. So is there anything required here between database and applications, front-end applications? There is a layer called middleware. Here to here, here to here, and middleware to database. This system, this ecosystem is already available in the industry in the last 20 years. ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ స్టార్ట్ అయిందో, అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయిందో, ఐ గెస్ 1999, 2000 ఆ టైంలో ఫస్ట్ జావా అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది. స్లోగా వెబ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి 2005కి. 2010 నుంచి మొబైల్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది. నా ఇప్పుడు చాట్ బాట్స్, జెమినై ఇవన్నీ వచ్చేసింది. బట్ ఆల్ దీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ డేటాబేస్. దీన్ని ఇనిషియల్లీ we use it to call it as a front-end application. ఇది back-end applications. ఇవి middleware applications. Middleware applications కాల్ చేసాము. So when I was working as a Java developer in 2006 to 2013, I worked as a middleware developer. I used to write the lot of Java code to develop this. Okay. So ఇలా .NET యూజ్ చేసిన, Python యూజ్ చేసిన, either Java, anything, whatever you use, we are completely developing middleware applications. Okay. Just give me 1 minute, guys.
Yeah. Okay. Come on, guys. Come on. Yes. Sorry. One give me a moment. Just adjustment in the classroom. One person can sit here. Okay. I will not take much time today and tomorrow. Just a 1 hour session. So comfortably from Monday onwards, we'll take 1.5 hour session. Just awareness. ఈ రోజు రేపు ఇచ్చేది కంప్లీట్ అవేర్నెస్. సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో అసలు డేటా ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, ఏ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది, ఎందుకు మూవ్ చేయాలి, డేటా ఇంజనీర్ అనే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది నేను చూపిస్తాను ఇవాళ. ఇక లాస్ట్ డెమోలో అంతా నేను ఈ కోర్స్ గురించి, జీసీపీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, దీనికి ఉన్న డిమాండ్ ఏంటి, వారాహిలో నేను ప్రొవైడ్ చేసే ఫెసిలిటీస్ ఏంటి, ఇవి మాట్లాడాను ఎక్కువ. నౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ లిటిల్ బిట్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఏ లైటర్ వే. ఎనీబడి కెన్ అండర్స్టాండ్. నాన్ ఐటీ వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకునేలా చెప్తాను. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్, మిడిల్ వేర్, బ్యాక్ ఎండ్. బ్యాక్ ఎండ్లో డేటా ఏముంటుంది, ఎక్కడి నుంచి స్టోర్ అవుద్ది, ఎనీ ఐడియా? ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ విల్ స్టోర్? సపోజ్ ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుందాం, ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకుందాం. కపూర్ వచ్చారా? సరే, ఓకే. ఫ్లిప్కార్ట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసింది ఇది వెబ్ అప్లికేషన్, www వెబ్ అప్లికేషన్. ఇదే మొబైల్ ఓపెన్ చేయొచ్చు కదా. ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి కనిపించినాయి నాకు, వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీస్ ప్రోడక్ట్స్ అవైలబుల్. ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను వాచ్ అని ఇచ్చాను. వాచ్. నౌ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆల్ వాచెస్. హౌ ఐఎమ్ గెటింగ్? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ this database already. When I click watch here, వాచ్ నేను సెలెక్ట్ చేసిన వర్డ్తో ఫిల్టర్ అవ్వాలి కదా డేటా. ఫిల్టర్ అయ్యి నౌ ఐ గాట్ ద అప్రాక్సిమేట్లీ 7 lakhs వాచెస్ వచ్చింది. అంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో టోటల్ ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి? క్రోర్ ప్లస్ ప్రోడక్ట్స్ ఉండొచ్చు కదా. వాచెసే 7 lakhs వచ్చినాయి అంటే, సారీ. ఓకే. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ డేటాబేస్లో ఉంటుంది. బట్ వాచెసే కావాలి, లేకపోతే నాకు మొబైలే కావాలంటే ఇక్కడ మిడిల్ వేర్లో లాజిక్ రాస్తాం, జావా లాజిక్, పైథాన్ లాజిక్. ఎవరైతే జావా ఇప్పుడు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ డెవలప్ చేయాలి, వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. సో వాట్ ఎవర్ యూ క్లిక్ హియర్ దట్ విల్ బి జనరేటెడ్ లాజిక్ హియర్. దెన్ ఇక్కడ ఉన్న డేటాను పుల్ చేసి మనకి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో నీట్గా చూపిస్తుంది. వాచ్ యొక్క ప్రైస్, దీని యొక్క డిస్కౌంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ షోయింగ్, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు ఈ వాచెస్ అని క్లిక్ చేశాను కదా. ఈ క్లిక్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషను నా ఐపీ అడ్రస్తో ఆల్రెడీ ఒకవేళ నేను లాగిన్ అయ్యి ఉంటే నా మొబైల్ నెంబర్తో ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ డేటాబేస్లో ఇంకో రికార్డ్ సేవ్ అయిపోయింది. అంటే అలా ఏ క్లిక్ చేసింది సరే, నేను జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చాను, ఐ వాంటెడ్ క్లిక్ దిస్ పర్టికులర్ వాచ్. అగైన్ వన్ మోర్ ఎంట్రీ, నేను ఎంత టైం స్పెండ్ చేశాను అదొక ఎంట్రీ. నా ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ టు కార్ట్, అగైన్ వన్ మోర్ ఎంట్రీ. సో లైక్ దట్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ జనరేటింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. మీకు మనకి తెలియకోకుండా వీఆర్ జనరేటింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ డేటా. దట్ డేటా ఈజ్ జనరేటింగ్ హియర్. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని ఏమంటామంటే OLTP అంట. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, కొత్త వర్డ్స్ మీకు వస్తాయి, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. OLTP అంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షనల్ ప్రాసెసింగ్ అంటారు. ఏమంటారు? ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షనల్ ప్రాసెసింగ్. ఈ ప్రాసెస్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ 25 years నుంచి ఉంది, కానీ ఇంప్రూవ్ అవుతూ వచ్చి. బట్ ఇట్ సైడ్ బిజినెస్ కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారంటే హెడ్ ఉంటాడు. బిజినెస్కి ఏం కావాలి జనరల్గా, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి? నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో టోటల్ సేల్ ఎంత, సపోజ్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అ స్మాల్ బిజినెస్ విత్ ఇన్ ద హైదరాబాద్, ఆన్లైన్ బిజినెస్. నేనేం చూస్తాను డైలీ మార్నింగ్, ఓకే, వన్ డే బిఫోర్ సేల్స్ ఎంత, టోటల్ సేల్స్, ఓకే, ప్రాఫిట్ ఎంత, ప్రాఫిట్ రాలేదు, లాస్ వచ్చింది, ఎంత లాస్ వచ్చింది, లాస్ వస్తే ఎందుకు లాస్ వచ్చింది, ఏ ప్రోడక్ట్ మీద లాస్ వచ్చింది, ఓకే, రీజన్ ఏంటి. మొత్తం 5 cities నా బిజినెస్ రన్ అవుతుంది. 5 cities కంపారిజన్, హైదరాబాద్ వర్సెస్ బెంగళూరు వర్సెస్ ముంబై వర్సెస్ చెన్నై, ఏ సిటీలో బాగా సేల్స్ అవుతున్నాయి, ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చింది, 5 cities ఎక్కడ లాస్ వచ్చింది, ఎక్కడ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, రెండు యావరేజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఎన్ని కావాలి వద్దా? కావాలంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఎలా? దే హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ డేటా అండ్ జనరేట్ రిపోర్ట్స్. రిపోర్టింగ్ టీమ్ కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉంది, 10 years నుంచి ఉంది రిపోర్టింగ్ టీమ్.
ఫస్ట్లో ఎక్సెల్స్ వాడేవారు, తర్వాత యాక్సెస్లని, డేటాబేస్లని వేరే వేరే టూల్స్ వాడుతూ వచ్చారు. సో ఈ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసేవాడు. 2012 నుంచి 2015 వరకు కూడా దీస్ పీపుల్ డైరెక్ట్లీ టుక్ దిస్ డేటా అండ్ జనరేట్ ద రిపోర్ట్స్. బట్ 2010-12 వరకు ఎంత డేటా ఉంది ఇక్కడ? లెస్ డేటా. మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం చూపించాను కదా. లెట్ మీ ఓపెన్ దట్ పవర్ పాయింట్ ఫర్ పాసిబుల్. చూడండి 2010-2012 వరకు కూడా జస్ట్ ఇట్ వాజ్ 2 జిగాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా, 5-6 జిగాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా అక్రాస్ ద గ్లోబ్ డేటా ఇది. ఓకే, ఈ సిచ్యువేషన్స్లో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ కనెక్ట్, ఈ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి డేటా తెచ్చేసుకోవచ్చు, రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయొచ్చు. బట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వాట్ హ్యాపెండ్? 13, 14, 15 డేటా ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ టూ మచ్. చూడండి ఇక్కడ 14, 15 టూ మచ్ ఇంక్రీజ్మెంట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఇంత ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఈ డేటా ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ఇనిషియల్లీ ఓన్లీ డేటాబేస్ వాజ్ దేర్. నౌ ఐఓటీ సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి, సెన్సార్స్, వేర్ సెన్సార్స్ ఆర్ దేర్, కంటిన్యూస్గా డేటా జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏపీఐ సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్ వచ్చినాయి. ఇంతకుముందు మిడిల్ వేర్ ఏపీఐస్ లేవు. ఇప్పుడు మీరు పిఎన్ఆర్ స్టేటస్ కావాలంటే ఐఆర్సిటీస్కి వెళ్ళక్కల, దేర్ ఆర్ 10-20 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి అప్లికేషన్ ఏపీఐ కాల్ రైజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ రిప్లై తీసుకుంటుంది. మీరు ఈవెన్ బస్ టికెట్ బుక్ చేయాలి, ఏది బుక్ చేయాలన్నా సరే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, ప్రతిదీ ఏపీఐ కాల్స్ జనరేట్ అవుతుంటాయి. ఆ డేటా పెరిగిపోయింది ఒక లాస్ట్ 5 years నుంచి. ఐఓటీ పెరిగిపోయింది, డేటా వేర్ హౌస్ సిస్టమ్స్ యూసేజ్ ఎక్కువైపోయింది, అండ్ SAP సిస్టమ్స్ యూసేజ్ పెరిగిపోయింది, SAS సిస్టమ్స్, SAP సిస్టమ్స్, విత్ దట్ లాట్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది లాస్ట్ అప్రాక్సిమేట్గా 10 yearsలో. బట్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు డేటా ఓన్లీ డేటాబేస్ నుంచి ఉంటే డైరెక్ట్లీ వీఆర్ గెటింగ్ డేటా, జనరేటింగ్ ఎ రిపోర్ట్. ఇప్పుడు ఏమైంది? డేటా కొంత ఇక్కడ ఉంది, కొంత ఏపీఐ డేటా కావాలి, వేరే డేటా వేర్హౌస్లో డేటా కావాలి, కొంత SAP డేటా కావాలి. వీటిలన్నింటిని మెర్జ్ చేసి రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలి. ఎక్కడ చేస్తాం? నాట్ పాసిబుల్, రైట్? ఇక్కడ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది. రెండోది, ఇట్ వాజ్ జస్ట్ జీబీస్ ఆఫ్ డేటా ఉండేది ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు నా హెడ్ వచ్చి బిజినెస్ హెడ్ 23కి 24కి డిఫరెన్స్ చూపించంటాడు. సింపుల్ క్వశ్చన్. బట్ 23లో ఒక రోజుకి 10 lakhs రికార్డ్స్ ఉంటే 1 yearకి ఎన్ని క్రోర్స్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి? 23లో ఉన్న క్రోర్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ని 24లో ఉన్న క్రోర్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్తో కంపేర్ చేసి నేను రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలి. ఎంత మెమరీ కావాలి, ఎంత సిస్టమ్ పవర్ కావాలి, ఎక్కడుంది, ఎలా ఇస్తాం? డేటాబేస్ ఆల్రెడీ ఫుల్ పీక్లోకి వెళ్ళిపోయింది, అప్పుడప్పుడు క్రాష్ అయిపోయే స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2017, 18, 19లో చాలా సిస్టమ్స్ క్రాష్ అయింది. ఈవెన్ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ, అమెజాన్ కానీ, ఓకే, దసరా టైంలో కానీ, ఇయర్-ఎండ్ సేల్స్లో చాలా సర్వర్ క్రాష్ అయ్యి 2-3 గంటలు పనిచేసే కాదు. ఇప్పుడు అలా విన్నారు ఎవరన్నా మీరు? నో, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్, నో క్రాషింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్. ఓకే, నేను 5-10 years బ్యాక్ మాట్లాడుతున్నాను ప్రజెంట్. సో ఈ సిచ్యువేషన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ పెరిగిపోయినాయి, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా పెరిగిపోయింది. అండ్ ఇంతకుముందు సింపుల్గా నాకు రిపోర్ట్స్ మాత్రం కావాలనేవారు బిజినెస్ వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు? డాష్ బోర్డ్స్ బిల్డ్ చేయమంటున్నారు. మెషిన్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేసి, డేటా సైన్స్ యూజ్ చేసి మోడల్స్ బిల్డ్ చేసి ప్రెడిక్ట్ చేయమంటున్నారు. మెసేజింగ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా ఆటోమేటిక్గా. ఓటీపీస్, మెసేజింగ్స్, ఈ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. థర్డ్ పార్టీ ఏపీఎస్ వచ్చి మన దానికి కనెక్ట్ అయ్యి డేటా తీసుకెళ్తున్నాయి. ఇప్పుడు నువ్వు లోన్ సిబిల్ ఎంత అని అడుగుతున్నావు, ఏ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అయినా సిబిల్ అకౌంట్ తీసుకోవచ్చు. బట్ ప్రతిదానికి ఒక డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. ఇన్ని సిబిఎల్ అకౌంట్లు ఏపీఐస్ వస్తే ఈ డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేయాలంటే అవ్వదు. ఒకవేళ కనెక్ట్ అయినా మినిట్స్ టు అవర్స్ టైం పడుతుంది. బట్ మన సెకండ్స్లో రిజల్ట్ వచ్చేయాలి ఇప్పుడు కదా. ఇప్పుడు హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఎలా ఉంది? మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ అయినా పెట్టండి ఆన్లైన్లో, క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎంత టైం వెయిట్ చేస్తున్నాం మనం? అట్లీస్ట్ 5 seconds. 10 seconds వెయిట్ చేసామంటే దాని మీద మనకి అసంతృప్తి వచ్చేస్తుంది ఇమీడియట్గా కదా. ఇంత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాలో నీ రిక్వెస్ట్ సార్ట్అవుట్ చేసి ప్రాసెస్ చేసి డేటా తీసుకురావాలంటే 2 to 5 secondsలో ఎంత కష్టం. సో అక్కడ 2013-14 అప్రాక్సిమేట్గా ఆ టైంలో ఈ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఇంకా మెషిన్ లెర్నింగ్ రాలేదు, డేటా సైన్స్ రాలేదు అప్పటికి. ఓకే, దెన్ అప్పుడు మార్కెట్లోకి ఏది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే బిగ్ డేటా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది.
ఏదైంది బిగ్ డేటా. ఫస్ట్ డేటా వేర్ హౌస్లు, దానికన్నా ముందు డేటాబేస్ యూజ్ చేసి రిపోర్టింగ్ జరిగేది. తర్వాత బిగ్ డేటా స్టార్ట్. బిగ్ డేటాలో ఏం టూల్ ఉంది విన్నారా ఎవరన్నా? హడూప్. వెరీ గుడ్. బిగ్ డేటాలో హడూప్ అనే టూల్ యూజ్ చేసి డేటా కలెక్ట్ చేయొచ్చు, స్టోర్ చేయొచ్చు, ప్రాసెస్ చేయొచ్చు, అనలైజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ స్కెడ్యూల్ కూడా చేయొచ్చు ఆటోమేటిక్. ఈ టైంకి డేటా వచ్చి ఈ టైంకి రిపోర్ట్ జనరేట్ అయిపోవాలి, ఈ టైంకి సెండ్ అయిపోవాలి రిపోర్ట్, అంత ఆటోమేటెడ్ చేయొచ్చు. సో ఈ 5 థింగ్స్ని బిగ్ డేటా యూజ్ చేసారు. ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ బిగ్ డేటా ఇన్ 2014 స్టార్టింగ్లో, 13 ఎండింగ్. అప్పుడు బిగ్ డేటాకి ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఆన్ ప్రెమిసెస్. అంటే సర్వర్స్ అన్ని ఒక కంపెనీలో ఒక సర్వర్ రూమ్లో ఉంటాయి. దాని మెయింటెనెన్స్, దాని యొక్క ఏమైనా ఎక్స్టెండ్ చేయాలన్నా, డిక్రీజ్ చేయాలన్నా, ఎవ్రీథింగ్, ఈ పవర్ రిలేటెడ్ కానీ, ఇంటర్నెట్ రిలేటెడ్ కానీ, ఏమన్నా సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వచ్చినా మనమే చూసుకోవాలి. అండ్ కొత్త సిస్టమ్స్ యాడ్ చేయాలంటే టైం ఎక్కువ పెట్టేది. దీనికి ఒక 1 అవర్ పడుతుంది నాకు టైము. విల్ టేక్ ఇట్ లేటర్. ఆన్ ప్రైమ్ అంటే ఏంటి, హడూప్కి క్లౌడ్కి డిఫరెన్స్ తర్వాత చెప్తాను. సో తర్వాత 2018 వచ్చేసరికి ఇవి కూడా ప్రజెంట్ ఉన్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ని ప్రాసెస్ చేయలేకపోయాయి. ఎక్కువ టైం పెట్టేది. ఒక్కొక్క రిపోర్ట్కి 10 minutes to 20 minutes, హాఫ్ అన్ అవర్ అలా పెట్టేది. సో బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ రియల్లీ హ్యాపీ విత్ దట్ టైం. వాళ్ళకి జస్ట్ మినిట్స్లో అయిపోవాలి, 1 to 2 minutes ఆర్ సెకండ్స్. ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసరికి 2018-19 నుంచి ఎంటైర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ, బిగ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. క్లౌడ్ మైగ్రేషన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ కూడా ఇక్కడ కూడా కలెక్ట్ ద డేటా, స్టోర్ ద డేటా, ప్రాసెస్ అనలైజ్ షెడ్యూల్. ఇది మాత్రం చేంజ్ అవ్వడం. ఫస్ట్లో డేటా వేర్ హౌస్ వాడేవాళ్ళు, తర్వాత బిగ్ డేటా హడూప్, నెక్స్ట్ క్లౌడ్. ఈ క్లౌడ్కి వచ్చేసరికి AWS, అజూర్, GCP, తర్వాత ఆరకిల్ క్లౌడ్, అలీబాబా క్లౌడ్, IBM క్లౌడ్, అలా చాలా క్లౌడ్స్ వచ్చాయి. బట్ మార్కెట్లో ఫస్ట్ AWS 2010 నుంచి, ఆల్మోస్ట్ బిఫోర్ 8 నుంచి ఉంది. ఇది 12 నుంచి ఉంది. GCP స్టార్టెడ్ జస్ట్ 2016, లేట్గా స్టార్ట్ అయింది. నేను GCP ఎందుకు చూజ్ చేసుకున్నాను అనేది నీకు డెమోలు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎవరిని మిస్ అయితే చూడండి. ఓకే, లాస్ట్ 1.5 yearలో గ్రోత్ చూసుకుంటే దీనికి ఉన్న కస్టమర్స్ 100% పెరిగిపోయారు. కస్టమర్ నెంబర్ బిగ్ నెంబర్ కాదు. వెన్ యూ కంపేర్ విత్ AWSకి 1000 customers ఉండొచ్చు, అజూర్కి 500 customers ఉండొచ్చు, బట్ గూగుల్కి జస్ట్ 100 customers ఉన్నారు. ఈ 100 కాస్త 200 అయ్యారు, అంటే 100% హైక్. ఇది మేబీ 1200 అవ్వచ్చు, బట్ 20% హైకే కదా. ఆ విధంగా చూసుకుంటే GCP గాట్ వెరీ వండర్ఫుల్ కస్టమర్స్. ఈ కస్టమర్స్ కూడా కంప్లీట్ హై బిగ్ జైంట్స్ వచ్చారు అందరూ. బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ చూసుకుంటే టాప్ 10లో 8 banks విత్ GCP. ఓకే, కార్స్, ఆటోమేటెడ్ కార్స్లోకి వెళ్తే మెకానికల్, అగైన్ అవుట్ ఆఫ్ 10లో 7 cars విత్ GCP. ఈ-కామర్స్ అంతే, హెల్త్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో సేమ్. సో బిగ్ కస్టమర్స్ పెరిగారు. దానివల్ల మార్కెట్లో డిమాండ్ బాగా ఎక్కువైపోయింది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం డిమాండ్ హై, బట్ GCP డేటా ఇంజనీర్లు కావాలంటే రిసోర్సెస్ కావాలి కదా, స్కిల్డ్ పీపుల్ కావాలి కదా. ఓకే, సో సప్లై లో. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ నా స్టూడెంట్స్ చాలా క్విక్గా జాబ్లోకి వెళ్తున్నారు. ఈరోజు ఫ్రైడే, థర్స్డే రైట్, లాస్ట్ 3 daysలో ఇద్దరికి 3 ఆఫర్లు వచ్చాయి. జస్ట్ లాస్ట్ 3 daysలో ఒకరికి 2, ఒకరికి 1. ఇంకొక 2-3 సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ, థర్డ్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయి వెయిట్ చేస్తున్నారు రిజల్ట్ కోసం. సో December 25th నుంచి December 38th లోపు మార్కెట్ మొత్తం కంప్లీట్ క్లోజ్ ఉంటుంది కదా. ఐటీ మార్కెట్, US మొత్తం హాలిడేస్, UK US అంతా. ఆ వీక్లో కూడా 4 ఆఫర్ వచ్చింది. అంటే ఏ రేంజ్లో డిమాండ్ ఉందో ఆలోచించు GCP. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్యాప్ని డేటా ఇంజనీర్స్ ఫిల్ చేశారు. ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్. అర్థమైంది కదా ఇక్కడ వరకు మీకు? సో ఇక్కడ మనం ఈ పర్టికులర్ డైరెక్ట్గా డేటాను యాక్సెస్ చేసేవాళ్ళు ఇంతకుముందు ఈ పర్టికులర్ ఛానల్ని రిమూవ్ చేసి వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ పైప్ లైన్.
are creating a pipeline. Let me put in another. Creating a pipeline here to here, here to here, here to here, and store the data. దీన్ని కలెక్ట్ అంటాము ఇక్కడ, దీన్ని స్టోర్. ఇట్స్ ఎ బల్క్ డేటా స్టోర్, పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు క్లౌడ్లో. దెన్ దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి. ప్రాసెస్ తర్వాత అగైన్ వేర్ హౌస్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి. మళ్ళీ ఇది డేటా వేర్ హౌస్. ఈ డేటా వేర్ హౌస్లో వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద డేటా. దట్ అనలైజ్ ద డేటా విల్ బి గివెన్ టు సేల్స్ రిపోర్టింగ్ వాళ్ళకి డాష్ బోర్డ్ వాళ్ళకి, మిషన్ లెర్నింగ్, మెసేజింగ్, అవుట్పుట్. ఇది పైప్ లైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం టూల్స్ వాడుతున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇంతకుముందు హడూప్ వాడినప్పుడు ఆన్ ప్రైమ్లో వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ స్కూప్ అని, స్పార్క్ విన్నారా కొంతమంది, బట్ నాన్ ఐటీ కూడా కంగారు పడద్దు. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టూల్స్ లైక్ స్కూప్ అన్నట్టు ఉండేది, హెచ్డిఎఫ్ఎస్ స్టోరేజ్కి, ఓకే, మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రాసెసింగ్కి, తర్వాత స్పార్క్ అనేది కూడా ప్రాసెసింగ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఇదంతా కూడా తర్వాత అనలైజ్ చేయడానికి హై యూజ్ చేసేవాళ్ళు. షెడ్యూలింగ్ అండ్ మానిటరింగ్కి ఊజీ అని ఒక టూల్ ఉండేది, అది వెంటనే ఇమీడియట్గా ఫ్లాప్ అయిపోయింది. తర్వాత కంట్రోల్ ఎం యూజ్ చేస్తున్నారు. నా రీసెంట్గా మార్కెట్లోకి వచ్చేసరికి ఎయిర్ ఫ్లో వచ్చింది. ఈ టూల్స్ అప్పట్లో ఎయిర్ ఫ్లో లేదు, ఈ టూల్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం. నా వీఆర్ యూజింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జీసీపీ కంప్లీట్ డిఫరెంట్. జీసీఎస్, ఓకే, యూటిల్ కమాండ్స్, తర్వాత స్టోర్ చేయడానికి జీసీఎస్, యూటిల్ కమాండ్స్, పబ్సబ్ అండ్ బిగ్క్వరీ, కంపోజర్, డేటా ఫ్లో, డేటా ప్రాక్, ఇవి టూల్స్. ఇవి కూడా ఏం చేస్తాయి, పబ్సబ్ కలెక్ట్ చేయడానికి రియల్ డేటా, ఇది బ్యాచ్ డేటాను కలెక్ట్ చేయడానికి. డేటా 2 waysలో ఉంటుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. మీకు బేసిక్గా 12 వీడియోస్ ఇచ్చాను చాలామందికి, అవునా? సో యాక్చువల్లీ లెట్ మీ పుట్ అనదర్ పాయింట్ హియర్. ఆల్మోస్ట్ బ్యాచ్ ఫ్రీజ్ అయిపోయింది. సో ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయిపోయారో, ఐ మీన్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో బ్యాచ్కి, వాళ్ళకి 12 బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ ఇచ్చాను నేను. ఈ 12 బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ చూస్తే కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ పిక్చర్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈరోజు నేను ఏదైతే మాట్లాడానో ఇందాక హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి, వీటిలన్నింటిని పాయింట్ టు పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. చూసారు మీరు? గుడ్. సో ఈ 12 బిగ్ డేటా వీడియోస్ చూస్తే మళ్ళీ ఈ 12 వీడియోస్ని నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ అనదర్ 4 to 5 hours. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. దాంతోపాటు ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సరే, ఓకే. అండ్ ఐ విల్ గివ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెల్ షీట్ ఒకటి ఉంది. ఈ షీట్ ఒకటి ఇస్తాను. మీకు వచ్చిందా రాలేదా? వచ్చిందా? ఓకే, వస్తే ఫైన్, రాకపోతే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ రవి. ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, ఇది ఎక్సెల్ షీట్. ఓకే, ఈ షీట్లో మొత్తం కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇది ప్రిపేర్ చేయడానికి నాకు 3 years పట్టింది. ఓకే, దీంతోపాటు అంటే 3 years పట్టడం అంటే కొత్తగా థింగ్స్ వచ్చినప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. తర్వాత క్లౌడ్ కంపారిజన్, జీసీపీ, AWS, అజూర్ అండ్ అదర్ క్లౌడ్స్. ఇక్కడ హడూప్, ఆన్ ప్రైమ్ వర్సెస్ క్లౌడ్. ఆన్ ప్రైమ్లో ఏముంటుంది, క్లౌడ్లో మళ్ళీ 3 clouds. డేటా ఇంజనీరింగ్, మళ్ళీ స్టోరు, ప్రాసెస్, కలెక్ట్, అనలైజ్, కంప్లీట్ పిక్చర్ వచ్చేస్తుంది. లాగింగ్ మెకానిజం ఎలా ఉంటుంది, అండ్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలి, ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ఏంటి, బడ్డీ సిస్టమ్ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఒకసారి బ్యాచ్ ఫ్రీజ్ అయిపోయిన తర్వాత 2 members కలిపి ఒక బడ్డీ, వాళ్ళు ఏం రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఓకే, కొన్ని టాపిక్స్, ఇవన్నీ ఇంకా ఈ షీట్ యాడ్ అవుతూనే ఉంటుంది బ్యాచ్ టు బ్యాచ్. బట్ ఎవ్రీ డే మీరు ఒక 10 minutes ఈ షీట్ని స్పెండ్ చేయాలి. ఫైన్ గైస్, ఈ షీట్ ప్లస్ 12 బిగ్ డేటా వీడియోస్, మీరు అవి 2 చూసారంటే డేటా ఇంజనీర్ కావాల్సిన క్వాలిటీస్ మీకు వచ్చేసినాయి. నెక్స్ట్ స్కిల్ నేర్చుకోవాలి. ఫైన్, సో ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు హియర్. సో ఇది పైప్ లైన్స్. వీఆర్ కలెక్టింగ్ డేటా. ఇంతకుముందు ఓన్లీ డేటాబేస్ని తీసుకునే వాళ్ళం, అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేసి స్టోర్ చేసి ప్రాసెస్ చేసి, ఈ ప్రాసెస్ని డేటా పైప్ లైన్ అంటారు. ఏమంటారు? డేటా పైప్. ఎవరు బిల్డ్ చేస్తారు డేటా పైప్ లైన్స్?
data engineer as part of the data migration project or data ingestion projects, data analytics projects, data service projects. ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క నేమ్తో పిలుస్తారు. కొన్ని చోట్ల డేటా సర్వీసెస్ ఉందంటే డేటా ఇంజనీర్ కావాలి. ఓకే, డేటా మైగ్రేషన్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. సో డేటా మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్లో డేటా పైప్లైన్స్ బిల్డ్ చేయాలి. అది బిల్డ్ చేసేవాడే డేటా ఇంజనీర్. సో ఆ డేటా ఇంజనీర్ విల్ ఫిల్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ బిజినెస్ అండ్ రియల్ డేటా. ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటారంటే OLAP. అండర్స్టాండ్? ఈ లైన్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది OLTP. అది జావా డెవలపర్స్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, డేటా డెవలపర్స్, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్, ఫ్రంట్ ఎండ్ జావా ఇవి వాడతారు కదా, వాళ్ళు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు. యాజ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తాం. OLAP. రిపోర్టింగ్ వాళ్ళు ఇటు సైడ్ వర్క్ చేస్తారు. క్లిక్ సెన్స్, క్లిక్ వ్యూ, మనకి లుక్కర్ అయిన ఒక టూల్ ఉంది ఇందులో వీళ్ళు. దాంతోపాటు మిషన్ లెర్నింగ్ వాళ్ళు. ఇప్పుడు జనరల్గా మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి ఇప్పుడు వచ్చింది, ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది 2 years నుంచి. డూ యూ నో వెన్ మిషన్ లెర్నింగ్ రియల్లీ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? రేపు క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఏంటనేది. ఎనీబడి కెన్ గెస్ వెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ రియల్లీ స్టార్టెడ్? ఆ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఎట్లా అప్లికేషన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అసలు కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఐఓటీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 2020. 4/3/12 IoT started in 1996. 96-97లో స్టార్ట్ అయింది. IoT అనే కాన్సెప్ట్ ఒక సిస్టమ్ నుంచి డేటా జనరేట్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. ఇంప్లిమెంటేషన్కి ఎప్పుడు వచ్చింది? జస్ట్ 1-2 years బ్యాక్. ఓకే, అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ AI 1955, 54 or 55. అంటే 1954లో ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఆటోమేటిక్గా రోబో సిస్టమ్ తయారు చేయాలి. ఒక బుక్ రాశాడు అప్పట్లో, కాన్సెప్ట్ అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడైంది? 2018, 2020 వేసుకోవచ్చు. ఇంత టైం ఎందుకు పెట్టింది? బికాస్ ఆఫ్ machine learning, artificial intelligence needs huge amount of data in a proper way, in a structured way. మరి 2010 బిఫోర్ డేటా ఉంది? అసలు డేటానే లేదు. డేటా లేకుండా అది ఎలా ట్రైన్ అవుద్ది, ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేయగలదు? సో మెషిన్ లెర్నింగ్ సక్సెస్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్. మనం ఇక్కడ ఉన్న డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసి ప్రాపర్గా ప్రాసెస్ చేసి వీళ్ళకి ఎలా కావాలో అలా ఇస్తే దెన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ కెన్ రన్ అండ్ ఐ ప్రెడిక్ట్ ద థింగ్స్. సో బిగ్ డేటా అనేది ఇంకొక 10 years లేట్గా వచ్చి ఉంటే మిషన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్ ఇంకొక 10 years లేట్గానే సక్సెస్ అయ్యింది. బిగ్ డేటా 2015లో వచ్చింది కాబట్టి అది వచ్చి స్టేబుల్ అయ్యి సెట్ అవ్వడానికి ఒక 5 years 6 years పట్టింది. దెన్ 2020 తర్వాత నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా రియల్గా అయితే బూమ్ రాలేదు ఏఐకి, డేటా సైన్స్కి. స్టిల్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉండి ఒక 5-10 years వర్క్ చేసి మల్టిపుల్ డొమైన్స్లో, బ్యాంకింగ్ డొమైన్, ఫైనాన్స్ డొమైన్, ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్, ఇంకా ఈ డొమైన్స్లో ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి మీకు పైథాను, డేటాబేసెస్ ఇవన్నీ వస్తే మీరు డేటా సైన్స్ వెళ్ళచ్చు. బట్ వండర్ ఏంటంటే బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన ఫ్రెషర్ డేటా సైన్స్ నేర్చేసుకుంటాడు. ఎలా జాబ్ వస్తుంది? కష్టం. ఈవెన్ ఐఐటీలో చదివితే ఇప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళు పిక్ చేసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి 1 year తర్వాత ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తారు. వాళ్ళకు కూడా డైరెక్ట్గా ఎవరు ఐఐటీలో చదివిన వాళ్ళకి అది కూడా. సో మన నార్మల్ బీటెక్ చేసి డేటా సైన్స్ నేర్చుకుంటే సంవత్సరం తిరుగుతూ ఉంటుంది తప్ప జాబ్ రాదు. 27-28 ఇస్ ద రైట్ టైం. కావాలంటే రాసి పెట్టుకోండి. ఇండస్ట్రీలో 20 years నుంచి ఉన్నాను. జీసీపీ ఇలా ఉంటుందని నేను 2021 జూన్లోనే నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను. జూన్లోనే 3 years బ్యాక్ ఆల్మోస్ట్. ఐ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేశాను. నెక్స్ట్ 5-10 years ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉండిపోతుందో నా ఐడియా నాకు ఉంది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని లేదంటే 1 ఇన్స్టిట్యూట్ 1 కోర్స్ ఎక్కడన్నా చూసారా మీరు? 3 years నుంచి నేను ఈ ఒక్క కోర్సు ఈవెన్ AWS Azure కూడా టచ్ చేయలేదు. జీసీపీ మీదే డిపెండ్ అయ్యా. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ విజన్ ఆన్ జీసీపీ. నాకు ఒక్క కోర్స్ రాదు. డిసెంబర్, జనవరిలో అసలు ఇంత క్రౌడ్స్ ఇక్కడ కూర్చుంటారు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. కానీ మార్కెట్ ఉంటుందని తెలుసు. కానీ మీకు జనాలకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది. జీసీపీ నేర్చుకోవాలి, జీసీపీ కావాలి, జీసీపీ ఎక్కడుందని వెతుకుని వస్తాను నా దగ్గర. ఫైన్.
సో రేపు కాన్సెప్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ 5-10 ఇయర్స్లో ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయో తెలుసు. ఇప్పుడు నేర్చుకోవాల్సింది అయితే మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఫుల్ స్టాక్కి వెళ్ళండి ఫ్రెషర్స్, లేదంటే పక్కగా డేటా ఇంజిన్ నేర్చుకోండి. డోంట్ లెర్న్ ఓన్లీ ఒక రిపోర్టింగ్, లేకపోతే ఒక టాస్క్, ఒక టెస్టింగ్ టూల్, ఒక వేరే టూల్ నేర్చుకుంటే డెవలప్ టూల్ వర్కౌట్ అవ్వదు. మార్కెట్లో ఎక్కువ కాలం నిలబడలేము. మార్కెట్లోకి వెళ్ళామంటే మనం ఎక్కడో చోట మనం ఫిట్ అయిపోవాలి ఆ ప్రాజెక్ట్స్లో. ఈ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది క్లోజ్, క్లయింట్ వెళ్ళిపోయాడు, నిన్నేం చేయాలి? నువ్వు టెస్టర్, మాన్యువల్ టెస్టర్, ఎక్కడా లేదు, వెళ్ళిపోమంటారు. అదే నువ్వు డేటా ఇంజనీర్, నీకు ఎస్క్యూఎల్ వచ్చు, స్పార్క్ వచ్చు, డేటా వేర్ హౌసింగ్ వచ్చు, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చు, ఆటోమేట్ చేయడానికి ఎయిర్ఫ్లో షెడ్యూలింగ్ టూల్స్ వచ్చు. ఉన్న 5-6 ప్రాజెక్టులు ఎక్కడో చోట ఫిట్ అయిపోతుంది. కొత్త వాటి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్, కేటీ, ఇవన్నీ కష్టం కదా. నేను యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు. ఫ్యూచర్లో ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వస్తే వెంటనే నేను మళ్ళీ డేటా ఇంజనీర్ మూవ్ చేయొచ్చు కదా. సో అది ఉండాలి. మనం ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యామంటే మన రిక్వైర్మెంట్ కంపెనీకి ఎప్పుడూ ఉండేలా చూసుకోవాలి. లాస్ట్ 20 ఇయర్స్లో నేను 8 కంపెనీస్ మారాను, 5 టైమ్స్ టెక్నాలజీస్ మారిపోయాను. ఎప్పుడు ఒక టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేయలేదు. మార్కెట్లో వస్తుంది, కంపెనీస్కి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అంటే మనం నేర్చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? అప్ స్కిల్ కంపల్సరీ. మీ ఇప్పుడు కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి కదా, ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అందరికీ అప్ స్కిల్ అనేది అందరికీ అనివార్యం. ఓకే, సో ఇప్పుడు కదా, ఒక 5 సంవత్సరాల తర్వాత 10 సంవత్సరాలు గుర్తుపెట్టుకో. ఎనీ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ ఫ్లో? ఓఎల్ఏపి, ఆన్లైన్ అనలిటిక్ ప్రాసెసింగ్. అనలిటిక్ ప్రాసెసింగ్ దీని మీద మీకు ఇస్తాను డీటెయిల్డ్గా. మీకు ఇలా డౌట్ వచ్చింది కదా, నా ఎక్సెల్ షీట్ ఎంత ఉపయోగపడుతుందంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఓఎల్ఏపి అని పడుతుంది, లింక్ ఇక్కడ ఉంది, జస్ట్ లింక్ క్లిక్ చేయండి, బేసిక్ నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది. ఓఎల్ఏపి అంటే ఓఎల్టీపీ అంటే టేబుల్ వ్యూ, ఓఎల్టీపీ ఓఎల్ఏపీ డిఫరెన్సెస్, పర్పస్ అండ్ డిఫరెన్స్. ప్రతిదీ మన క్లాస్ రూమ్లో నేర్చుకుని ప్రతిదీ గుర్తుపెట్టుకోలేదు. వే కావాలి, వే ఇమీడియట్గా నాకు ఒకటి కావాలంటే దొరికారు. ఓఎల్టీపీలో ఏమేం చేస్తాము? ఇన్సర్ట్, కాపీ, పేస్ట్. ఓఎల్ఏపీలో ఏం చేస్తాము? కంప్లీట్ అనాలిసిస్ చేస్తాము. సో ఎక్సెల్ షీట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అది. మీకు ఏది కావాలన్నా సరే ఇందులో దొరుకుతుంది, లేదంటే నన్ను అడగండి, అవి యాడ్ అయిపోయింది. స్టోరేజ్ అవి కలెక్ట్ చేసినాక స్టోరేజ్ లో పెట్టాము. అది స్టోరేజ్ ఫైల్స్ లోనా లేకపోతే డేటాబేస్ ఉంది కదా, డేటాబేస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి ఎస్, డేటాబేస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి స్టోర్ చేస్తాము. అండ్ ఐఓటీ నుంచి కలెక్ట్ చేసి స్టోర్ చేస్తాము, ఏపీఐ నుంచి కలెక్ట్ చేసి, అన్నీ ఒక చోట ఉంటాయి. ఫైల్స్ కంప్లీట్ ఫైల్స్. మీకు డేటాబేస్ కూడా మనకి టేబుల్ ఫార్మెట్లో కనిపిస్తుంది కదా, బట్ ఇంటర్నల్గా ఫైలే, కంప్లీట్లీ ఫైల్ సిస్టమ్ మీద రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ దెన్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ సంథింగ్ న్యూ నౌ. Guys, if anybody missed my demo, just I wanted to put it in the chat. Online guys, నేను చాట్లో లింక్ ఇచ్చాను సార్, జస్ట్ అది మీరు చూడండి. సార్ ఒకసారి మీరు నాకు లాస్ట్ టైం గీశారు కదా, అక్కడికి వెళ్తారా? ఒకసారి డయాగ్రామ్ గీశారు కదా, ఇక్కడ కలెక్ట్కి మనం పబ్సమ్ యూటిలిటీ కమాండ్స్ వాడతాము. అవునవును, లైక్ అది ఏది, లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ లైక్ లైనక్స్ ఆర్ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ? యూనిక్స్ కమాండ్స్ వాడతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టోర్కి జీసీఎస్. స్టోర్కి జీసీఎస్ కూడా స్టోరేజ్, అక్కడ కూడా కమాండ్స్ వాడతాం. ఓకే, 1 by 1 వెళ్దాం. ఒకేసారి డీప్ వద్దు, స్లోలీ వి విల్ యాడ్ 1 by 1. అంటే ఏ టెక్నాలజీ ఎక్కడెక్కడ ఏది కావాలో తెలిస్తే జస్ట్ బేసిక్. దానికోసం ఇది ఓపెన్ చేశాను, లెట్స్ ఇట్ బి. ఇవన్నీ సోర్స్ సిస్టమ్స్. మధ్యలో ఒక ల్యాండింగ్ జోన్ అని ఒక జోన్ ఉంటుంది, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేయాలని డీప్కి వెళ్ళలేదు నేను. ల్యాండింగ్ జోన్లో ఫస్ట్ డేటా వస్తుంది, ఫైల్స్ రూపంలో ఫుల్ పుష్ మెకానిజం యూజ్ చేసి వస్తాయి. వచ్చిన డేటాని ఇక్కడ నుంచి క్లౌడ్కి మూవ్ చేయాలి. ఇది క్లౌడ్, ఈ రెక్టాంగిల్ క్లౌడ్ మూవ్ చేయడానికి జిఎస్యూటీ కమాండ్స్ వాడతాం. ఈ కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలి మనం. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫైల్ సిస్టమ్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ ఈ ఫైల్ సిస్టమ్స్ నుంచి డేటాని ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేస్తాం, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. అదే డేటాబేస్లో కాకుండా
ఐఓటీలోను ఏపీఐలోను ఉంటాయి. ఇదే ఫ్లో సరిపోదు. ఇప్పుడు మనం డెమోలో డిస్కస్ చేసాం. వాటర్ పైప్‌లైన్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ వాటర్‌ని కలెక్ట్ చేసి స్టోర్ చేస్తాము. చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి మనం డ్రింకింగ్‌కి వీటికి వాడతాము. కలెక్టింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ రివర్, కలెక్టింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ కెనాల్ సేమేనా? నో. ప్రాసెస్ మారిపోద్ది. కలెక్టింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ వెల్ ఈస్ డిఫరెంట్. కలెక్టింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ సీ ఈస్ డిఫరెంట్. అలాగే కలెక్టింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ డిఫరెంట్ వేలో చేస్తాం. పబ్‌సబ్ ఎక్కడ వాడతాం మనం? ఇఫ్ డేటా ఈస్ కంప్లీట్‌లీ కమింగ్ అని అంటే కంటిన్యూయస్‌గా డేటా వస్తూ ఉంది. వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే డేటా కంప్లీట్ ఫ్లో అవుతుంది. అప్పుడు పబ్‌సబ్ అనే టూల్ వాడతాం కలెక్ట్ చేయడానికి. లేదంటే జీఎస్ యూటిల్ టూల్ అనేది వాడతాం. ఇక్కడ జీసీఎస్ వాడతాం. ఇక్కడ స్పార్క్ వాడతాం. స్పార్క్ డేటా ఫ్లో. దీన్ని ఆటోమేట్ చేయడానికి ఎయిర్ ఫ్లో వాడతాం. అనలైజ్ చేయడానికి బిగ్క్వెరీ వాడతాం. బిగ్క్వెరీలో మళ్ళీ 3 లేయర్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. ఒక లేయర్ నుంచి ఒక లేయర్‌కి డేటా మూవ్ చేస్తాం. ఫైనల్‌గా డేటా తీసుకెళ్ళి వీళ్ళందరికీ ఇస్తాం. ఫైన్. ఇది కొంచెం లిటిల్ ఎర్లీ ఈ పిక్చర్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయటం బెటర్. ఓకేనండి. క్వెషన్ అడిగింది ఎవరు ఆన్‌లైన్‌లో? గాట్ ఇట్? డేటా లైక్ బ్యాచెస్‌గా వస్తుంటే జీసీఎస్ యుటిలిటీస్ వాడతాం. కంటిన్యూస్‌గా వస్తుంటే పబ్‌సబ్ వాడతామా? పబ్‌సబ్ ఆర్ కాఫ్కా. కాఫ్కా. కాఫ్కా అనేది ఓల్డ్ టూల్ ఆన్ ప్రెమిసెస్. కాఫ్కా లాంటిదే పబ్‌సబ్ ఇక్కడ. దాని తర్వాత జీసీసీ ఓకే. ఆ స్టోరేజ్‌లో GCS. స్టోర్ చేసుకొని తర్వాత బిగ్క్వెరీ ఓకే. బిగ్క్వెరీ బిగ్క్వెరీ పంపించి యూస్ అనలైజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎయిర్ ఫ్లో ఎందుకు వచ్చిందండి? ఎయిర్ ఫ్లో అయి ఎయిర్ రాశారు ఫ్లో కదా! ఆటోమేట్ చేయడానికి డేటాని. సపోజ్ ఎయిర్ ఫ్లో ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ డేటాబేస్‌లోకి సేల్స్ అనే ఒక టేబుల్ ఉంది. ఆర్డర్స్ టేబుల్ ఉంది. ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ ఉంది. డెలివర్స్ టేబుల్ ఉంది. ఈ టేబుల్‌లో ఉన్న డేటా ఇక్కడికి ఏ టైంకి వస్తుందో మనకి కన్ఫర్మేషన్ అంటే ఐ మీన్ ఫస్ట్ వాళ్ళతో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి. సోర్స్ టీమ్‌తో కనెక్ట్ అయితే వీళ్ళ సేల్స్ డేటా 2కి పంపిస్తాం మార్నింగ్. ఆర్డర్స్ డేటా 3కి పంపిస్తాము. ప్రొడక్షన్ డేటా 3:30కి పంపిస్తారంట. మరి 3:30కి మిడ్‌నైట్ ఎవరు వెళ్లి డేటాని కలెక్ట్ చేస్తారు? కదా! నువ్వు కమాండ్ రాసావు. కమాండ్ కరెక్ట్. ఎగ్జిక్యూట్ అయితే డేటా కలెక్ట్ అయ్యి స్టోర్ అవుతుంది. తర్వాత కరెక్ట్. ప్రాసెస్ అవ్వాలి. ఆ కమాండ్స్‌ని ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు? చేయలేం కదా! సో, అందుకే కరెక్ట్. ఆటోమేట్ చేసేస్తాము. 2:00కి డేటా రాగానే వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసి, వస్తే ఆ! ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ చేసి, దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేసి, ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ మూవ్ చేసి వీళ్ళకి ఇంటిమేషన్ ఇచ్చేంత ఈ ఆటోమేట్ చేసేస్తాం. దాన్నే ఎయిర్ ఫ్లో కంపోజర్ అంటారు. ఓకే. అక్కడ మన షెడ్యూలింగ్ అండ్ మానిటరింగ్. మన కోడ్‌నంతా అక్కడ షెడ్యూల్ చేస్తామన్నమాట. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఎయిర్ ఫ్లోలో కోడ్ పైథాన్ కదా! డాక్స్. పైథాన్. ఓన్లీ పైథానే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. వేరే యాక్సెప్ట్ చేయదు. అందుకే పైథాన్ స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటాం. ఓకే. పైస్పార్క్? స్పార్క్‌కి పైథాన్‌లో రాస్తే పైస్పార్క్ అండి. ఓకే. అది హడూప్ నుంచి ఇలా ఎళ్తదా? హడూప్, పైస్పార్క్, ఎయిర్ యాహ్! ఫ్లో, బిగ్క్వెరీ. అవునవును. యాహ్! మీకు నెక్స్ట్ నా 2-3 సెషన్స్‌లో ఇవే ఉంటాయి. మీరు బిగ్ డేటా చూసారా? శ్రీహరి? చూసాను మీది. అందులో కూడా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి. ఓకే. చూస్తాను ఇంకోసారి. ఓన్లీ డెమో చూసాను. ఓకే. డెమో కాదు మీరు జాయిన్ అయ్యి ఉంటే మీకు 12 బిగ్ డేటా వీడియోస్ ఇచ్చారు. అందులో ఫస్ట్ 3-4లోనే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. ఓకే. గుడ్ క్వెషన్. నెక్స్ట్ అసలు ఈ కోర్స్ ప్లాన్ ఎలా ఉంది? ఏ విధంగా నేర్చుకోబోతున్నాను అనేది నేను ఒకసారి చూపిస్తాను. రైట్. సో, ప్రెజెంట్ ఇక్కడ నా దగ్గర జాయిన్ అయిన ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 మెంబర్స్ 10+ ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే. ఇప్పుడు వరకు నాకు తెలిసి 3 ఆర్ 4 ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు. 3 ఆర్ 4 ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ తెలీదు. ఇంకా నాన్ ఐటీలో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు. నాన్ ఐటీలో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు అంటే టెలికాలర్‌గా గానీ, హెచ్ఆర్‌గా గానీ, లేకపోతే యూఎస్ రిక్రూటర్‌గా గానీ, మేబీ మ్యాప్ ప్రాసెసింగ్, ఐటీ కంపెనీయే నాన్ ఐటీ వర్క్. ఇలా చేసే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. టీసీఎస్ నుంచి, విప్రో నుంచి, ఇన్ఫోసిస్ నుంచి 10+ ఉంటారు డెఫినెట్‌గా. ఓకే. అండ్ మిగతా 10 టు అప్రాక్సిమేట్‌గా 15+ జస్ట్ విత్ గ్యాప్. బీటెక్ అయింది 2019, 20, 21 ఏ వర్క్ చేయలేదు, ఎక్కడ చేయలేదు. చేసిన సివిల్‌లో వర్క్ చేశారు, బ్యాంకింగ్‌లో వర్క్ చేశారు. వేరే ఇంకా కంప్లీట్ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్. వీళ్ళకి 15 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఈ కాంబినేషన్‌లో ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఫ్రెషర్స్ మేబీ ఇంకొక 2-3 పెరగొచ్చు నాకు తెలిసి. ఇది పెరగరు. 10+ ఇయర్స్ ఉన్నోళ్ళు 4-5 మెంబర్స్. ఇక 7 పెరుగుతారు నాకు తెలిసి ఒక 10-15 ఇట్లా ఉంటారు. 30-40 మెంబర్స్ ఉంటారు బ్యాచ్. గాట్ ఇట్. సో, మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ నాన్ ఐటీ వాళ్ళు కంప్లీట్ నాన్ ఐటీ వాళ్ళు వీళ్ళ నుంచి నేర్చుకుంటారు. ఫ్రెషర్స్ వీళ్ళ నుంచి నేర్చుకుంటారు. నేను ఒక ప్లాట్‌ఫార్మ్ సెట్ చేశాను ఇక్కడ. డైలీ క్లాస్‌కి రావాలి అనేది చెప్పడానికి రీజన్ కూడా అది.
మీరు ఆఫ్లైన్కి ఈ 5+ ఎవరైతే రియల్ టైంలో ఐటీలో వర్క్ చేస్తున్నారో వీళ్ళకి రావడానికి కుదరకపోవచ్చు వర్కింగ్ కాబట్టి. మేబీ వాళ్ళకి కూడా నేను వీక్లీ 2 టైమ్స్ రమ్మని చెప్పాను. సాటర్డే అండ్ ఇంకొక రోజు ఏదో ఒక రోజు అడ్జస్ట్ చేసుకుని వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉంటే వచ్చేసేయండి. మీ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ తీసుకొచ్చేయండి. ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటే వినండి, పర్లేదు. కాల్ వచ్చిందా బయటకు వెళ్ళండి, అటెండ్ చేయండి. నేనేం డిస్టర్బ్ ఫీల్ అవ్వను. మీకు కంఫర్టే కావాలి. కానీ క్లాస్ రూమ్లోకి వస్తే ఆ లెర్నింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది 100%. గాట్ ఇట్. సో వీళ్ళందరినీ కొలాబరేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఒక 4-5 సెషన్స్ ఓరియంటేషన్ సెషన్స్ కావాలి. అందరిని ఒక పైప్లైన్లో ఒక పేజ్లోకి తీసుకురావాలి. 12 వీడియోస్ దానికి ఉపయోగపడతాయి. ప్లస్ నేను ఇచ్చే ఫస్ట్ 2-3 ఓరియంటేషన్ సెషన్స్ దానికోసం ఇస్తాను. మన టైమింగ్స్ వచ్చేసరికి మార్నింగ్ 9:30 AM క్లాస్ స్టార్ట్. 9:30కి ఎగ్జాక్ట్గా క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వదు. ఫస్ట్ మనం స్క్రమ్ మీటింగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. స్క్రమ్ అప్డేట్స్ క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నవాళ్ళు, ఆన్లైన్లో ఉన్నవాళ్ళు కంపల్సరీగా ఫస్ట్ 10 minutes 9:30 to 9:40. ఎందుకంటే 9:30కి ఎగ్జాక్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి అందరు రావాలంటే కష్టం. నాకు తెలుసు ఈ ట్రాఫిక్లో సిచ్యువేషన్స్లో 5-10 minutes 15 minutes బ్రేక్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా స్క్రమ్ అప్డేట్స్ ఇచ్చేయాలి. ఏమి ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ నిన్న నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు, వాట్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఓకే, yesterday I have completed 3 big data videos. Today I have tried to learn SQL. After this class I am going to practice SQL or I am going to watch another 2 videos. ఇలా అప్డేట్ అవ్వాలి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ స్క్రీన్ దగ్గరకు వచ్చి ఈ లైట్ ఫోకస్ దగ్గర నుంచి ఇవ్వాలి. ఓకే, అది కంపల్సరీగా దానివల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది. స్టేజ్ ఫేర్ పోతే 30 మంది ముందు మాట్లాడితే ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాలి. ఇది ఒక్కటి, మిగతాది ఓకే. సో ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ అన్న డల్ ఉంటే ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 1.5 monthలో అది పోతుంది. రెండోది స్క్రమ్ అంటే మీకు అలవాటు అయిపోతుంది. మీకు ఐటీలో కొత్తగా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ వర్కింగ్ వాళ్ళకి తెలుసు కదా, స్క్రమ్ లేకుండా ఏదైనా రోజు ఉంటుందా? కంపల్సరీ ఫస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే స్క్రమ్ మీటింగ్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ 20 to 30 minutes. సో అది మరి ఫస్ట్ పెట్టిన 10 మందికి తెలుసు, మిగతా వాళ్ళందరికీ 30 మందికి తెలియదు కదా. వాళ్ళ కోసం స్క్రమ్ మీటింగ్ ఉంటుంది. నా ట్రైనింగ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, వేరే ట్రైనింగ్స్తో కంపేర్ చేయదు. తర్వాత క్లాస్ వచ్చేసి 11 or 11:30. కొన్ని క్లాసులు 11కి కంప్లీట్ అవుతాయి, కొన్ని 11:30 అప్రాక్సిమేట్గా. మిడిల్లో నా క్లాస్ అయితే 12 వరకు కూడా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు. ఓకే, విత్ బ్రేక్ ఉంటుంది. తర్వాత 11:30 తర్వాత బ్రేక్ తర్వాత టిల్ 5 PM ప్రాక్టీస్. ఇదే ఇంపార్టెంట్. మీరు జాబ్ పట్టడానికి కావాల్సింది ఇదే. ఈ ప్రాక్టీస్లో నా నుంచి అట్లీస్ట్ 1 to 2 మెంబర్స్ ఉంటారు మీకు హెల్ప్ చేయడానికి. పైథాన్ అయితే పైథాన్, ఎస్క్యూఎల్ అయితే ఎస్క్యూఎల్, ఏదైతే అది వాటి సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే మీకు కూర్చోవడానికి ప్లేస్ ఉంటుంది, ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. నా నుంచి సపోర్ట్ కంప్లీట్ ఉంటుంది. అండ్ ది సేమ్ టైం మీలో మీరే హెల్ప్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఆ హెల్పింగ్ నేచర్ ఇప్పటి నుంచి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు, ఇంటర్వ్యూల దగ్గర, క్వశ్చన్స్ దగ్గర, ఎక్స్ప్లెనేషన్ దగ్గర, కంపెనీలోకి వెళ్ళాక టీంతో కొలాబరేట్ అవ్వడం కూడా యూజ్ అవుతుంది. మీరు ఐసోలేటెడ్ మేనర్లో ఇంట్లో ఉండి ఒక్కళ్ళే ఆన్లైన్ అటెండ్ అయితే వర్కౌట్ అవ్వదు. కానీ బెంగళూరు నుంచి, యూఎస్ నుంచి ఉన్నారు ఇందులో కొంతమంది, చెన్నై నుంచి, వాళ్ళు ఎనీవేస్ తప్పదు. బట్ హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా క్లాస్ రూమ్కే రండి, రావడానికి ప్లాన్ చేసుకోండి. నాట్ ఇమీడియట్లీ, అట్లీస్ట్ February 1st week 2nd week నుంచి అయినా పర్వాలేదు. ఫస్ట్ 1 week స్లోగా చిన్న టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి యూ కెన్ మేనేజ్. ఓకే, సో మీ నుంచి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఒకే ఒకటి, 2 + 2 months కమిట్. 2 + 2 February March కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ స్కిల్. ఓకే, 3rd monthలో ఇక్కడ మేబీ ఇలా పెట్టచ్చు 1 + 1. 3rd monthలో స్పెషల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. మీరు ఇంటర్వ్యూలు ఆల్రెడీ అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు. 2nd month ఎండింగ్ కల్లా మీకు రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేపిచ్చేస్తాను. నా కోర్స్ కంటెంట్ 80 to 85% అవగానే యువర్ రెజ్యూమ్ విల్ బి గో నౌకరీ. దట్స్. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అవుతూ ఉండగా 4-5 క్లాసులు ఉండాలి. ఉంటే అప్పుడు మీకు వచ్చిన డౌట్ క్లాస్లో అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ మీ బ్యాచ్లో 3-4 ఉన్నారు. వాళ్ళ రెజ్యూమ్ని నేను ఆల్మోస్ట్ March 1st week 2nd weekలో అప్లోడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ ద జాబ్, క్యాప్లో ఉన్నారు ఆల్రెడీ. కొందరు December 1st బయటకు వచ్చేసారు, కొందరు ఇప్పుడు వస్తున్నారు, ఈ మంత్కి అయిపోతుంది, ఇప్పుడు. సో వాళ్ళకి 2-3 months కంటే ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఐ సజెస్ట్ దమ్ టు అప్లోడ్ రెజ్యూమ్ ఎర్లీ. 50-60% అవ్వగానే నేను ప్లాన్ చేస్తాను. 3 members నన్ను కనెక్ట్ అవుతారు, నేను చేస్తాను. వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా, అవి కూడా మన క్లాస్లో అప్పుడప్పుడు డిస్కస్ చేయొచ్చు. కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రీ ఎలా మూవ్ అవుతుందో నేను అలాగే మూవ్ అవుతాను.
నా కోర్స్ కంటెంట్ ఎక్కడ కనిపించదో ప్రింట్అవుట్లు ఉండవు ఏముండవు మీకు కావాలి చూసుకోండి. ఎవరైనా స్పెసిఫిక్ అయితే ఒక పీడిఎఫ్ ఉంది ఎప్పుడో 2 ఏళ్ల క్రితం తయారు చేసింది అది పంపిస్తాను. కానీ మార్కెట్లో ఏం జరుగుతుంది, ఏ ఏ టూల్కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ఏ టూల్కి డిమాండ్ తగ్గుతుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకుని నేను చేంజ్ చేస్తాను. 2023లో 4 గంటలు చెప్పిన క్లాస్ ఇప్పుడు 1 గంట చెప్తాను. అప్పుడు అసలు చెప్పను, ఇప్పుడు 4 గంటలు చెప్తాను. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ నౌ ఇన్ 2025 మార్చ్ ఏప్రిల్. ఓకే, సో ఈ థర్డ్ మంత్ అంతా ఫెయిల్యూర్. 5 ఇంటర్వ్యూలు ఫెయిల్ అవ్వాలి ప్రతి ఒక్కరు. ఈ 5 ఇంటర్వ్యూలు ఫెయిల్యూర్లో కూడా ఏమేం చేయాలి? ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఫెయిల్ అయ్యావు, దెన్ సెకండ్ ఇంటర్వ్యూకి మధ్యలో ఏం చేయాలి? ఐ విల్ గైడ్ యూ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ హావ్ టు. ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పలేని క్వశ్చన్, మేబీ యావరేజ్గా చెప్పిన క్వశ్చన్ థర్డ్ ఇంటర్వ్యూకి పర్ఫెక్ట్ అయిపోవాలి. అలాగా 5 ఇంటర్వ్యూస్ కనుక మీరు ఫెయిల్ అయితే 5th కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి అట్లీస్ట్ ఒకటన్నా మీరు సెకండ్ రౌండ్కి వెళ్తారు నాకు తెలిసి, నన్ను ఫాలో అయితే. నన్ను ఫాలో అవ్వకుండా మీ అంతటా మీరు చేసుకుంటే 10 ఇంటర్వ్యూలు అయిపోతాయి, ఒకటి కూడా సెకండ్ రౌండ్ కాదు. ఓకే, ఇక్కడ కనుక ఒక్కటన్నా మీరు సెకండ్ రౌండ్కి వెళ్ళారు అంటే 100% డ్యామ్ షూర్ 6th to 10th క్లోజ్. యూ విల్ గెట్ అట్లీస్ట్ 1 to 2 ఆఫర్స్. ఇంకా 10th తర్వాత ఆపద్దు, 15-20 వరకు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వాలి. ఎంత ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అంత బాగా నలుగుతారు, అంత బాగా ఎక్స్పర్టైజ్ అవుతారు. కౌంటర్ ఆఫర్లు తెచ్చుకోవచ్చు, ప్యాకేజ్ అయి తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఇదే ప్లాన్. సో ఈ 5th ఇంటర్వ్యూ ఫెయిల్ అవటం వరకు థర్డ్ మంత్లో పోతుంది. 6th నుంచి 10th or 15th ఇంటర్వ్యూ వరకు 4th మంత్. గ్యారంటీ 4th మంత్లో మీ చేతిలో ఆఫర్ ఉంటుంది, నో డౌట్. కొంతమందికి థర్డ్ కూడా ఉండొచ్చు. ఐ థింక్ 12th బ్యాచ్ అనుకుంటా, రాజేష్ అని ఒక అతను ఉన్నాడు. మూడు ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయ్యాడు, 3 ఆఫర్లు వచ్చేసి 18, 21, 19. అప్పుడు అతను ఇంకా చెప్పా ఆపొద్దు, 10-15 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వదు, జస్ట్ అటెండ్ అవ్వండి, నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. సో అందరికి అలా ఉండాలి లేదు. సో అందుకే ఫస్ట్ 5 ఇంటర్వ్యూస్ ఫెయిల్ అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. నాకు కమిట్మెంట్ కావాలి. 2+1 మంత్, అట్లీస్ట్ 3 months కమిటెడ్గా మీరు వస్తేనే ఇది జాయిన్ అవ్వండి, లేదంటే వేస్ట్. మీ డబ్బులు వేస్ట్, నా టైం వేస్ట్. నేను ఇక్కడే చెప్పేస్తాను. 100% మీరు కమిట్మెంట్ అవ్వండి, 4th మంత్లో జాబ్లో దొరకదు. ఓకే, 15 రోజులు అటెండ్ అయిన తర్వాత మా ఇంట్లో వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు, ఒకసారి వెళ్ళి చూసి వస్తాను అని ఇంటికి వెళ్తారు. 1 week రాడు, 1 week తర్వాత వస్తాడు, మొత్తం ఎగిరిపోద్ది. 15 రోజులు నేర్చుకున్నది పోతే ఈ 1 weekలో ప్రాసెస్ మిస్ అవుతాయి. సో అప్పుడు వచ్చి 2 months ఉన్నా వేస్ట్ కదా. 3 months కన్సిస్టెంట్గా 3 months నాకు టైం కావాలి. ఐ విల్ బీ దేర్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు 504 or 505 మెంబర్స్ జాబ్ వచ్చి ఆఫర్లు చేతికి వచ్చినాయి ఇప్పుడు వరకు 2021 అక్టోబర్ నుంచి. హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ఎంత, 54, తర్వాత 43, 41. ఎవరైతే 43కి జాయిన్ అయ్యారో 1.5 year అవుతుంది. ఈ పర్సన్ చాలా పెద్ద కంపెనీలో డెలివరీ హెడ్ పొజిషన్లో జాయిన్, జస్ట్ 1 month జాయిన్. ఇప్పటికీ టచ్లో ఉన్నారు ఫోన్ చేసి. అంతకుముందు కరెక్ట్గా 2 years బ్యాక్ వాళ్ళ ప్యాకేజ్ 19, ఇప్పుడు 64. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ జీసీపీ. నేనని చెప్పను, జీసీపీకి ఆ క్రెడిట్ వెళ్తుంది. కాకపోతే మార్కెట్లో ఆ ట్రెండ్ అన్నది నేను పట్టుకుని మీకు ఇచ్చాను, ప్రాపర్ వేలో మీకు డెలివర్ చేశాను ట్రైనింగ్. ఇలా చెప్పకుండా పోతే నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. 30 to 40 LPA, ఆల్మోస్ట్ 20 మంది ఉంటారు. 20 కన్నా ఎక్కువ ఉంటారు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, అంత హై ప్యాకేజ్ వచ్చినట్లు. యావరేజ్ ప్యాకేజ్ 9 to 15, ఆల్మోస్ట్ 4. ఇక్కడ ఉన్న 500 మందిలో 350 to 400 మెంబర్స్కి వచ్చిన ప్యాకేజెస్ అయితే యావరేజ్ 9 to 15 ఎక్కువ. ఓకే, సో ఇయర్ స్టార్టింగ్లో ఉన్నాం మనం. ఫిబ్రవరి, మార్చ్ అయిపోతే ఏప్రిల్లో మనం రెజ్యూమ్ పెడతాము. కరెక్ట్గా ఏప్రిల్ మంత్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏప్రిల్, మేకి అన్ని కంపెనీస్ హైక్లు ఇస్తారు మార్చ్ ఎండ్కి. ఓకే, మీ రేటింగ్ ఇస్తారు అవుట్ ఆఫ్ 5, 1, 2, 3, 4. 3, 4 వాళ్ళు పర్వాలేదు, 2 వచ్చిన వాళ్ళు, 3 వచ్చిన వాళ్ళు అసహనంతో రిజైన్ చేస్తారు. హైట్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, కంపెనీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, వస్తూ ఉంటారు. కరెక్ట్గా ఆ టైంలో మీరు బయటకు వస్తారు. ఫుల్ కాల్స్ ఉంటాయి, నో డౌట్. ఎస్పెషల్లీ ఏప్రిల్, మే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం ఐటీలో. కానీ జీసీపీకి ఆ ప్రాబ్లం ఎప్పుడూ లేదు.
డిసెంబర్ అయినా ఒకటే, అక్టోబర్ అయినా ఒకటే, జూలై అయినా ఒకటే. కాకపోతే ఐట్రేషన్ వల్ల క్విక్‌గా ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ జరుగుద్ది, రేపు ఆఫర్ ఇచ్చేస్తారు, ఎల్లుండి జాయిన్ చేయించేసుకుంటారు. మీరు అడిగిన ఆ ప్యాకేజ్ ఇచ్చేస్తారు. ప్రాసెస్ స్పీడ్ ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 మంత్స్ నోటీస్ పీరియడ్ ఉన్నవాళ్ళు ఒకసారి నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వండి. 3 మంత్ నోటీస్ పీరియడ్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు. వీళ్ళకి ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్ళాలి. లేదంటే నేర్చుకున్నది పోతుంది, వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఐ విల్ టెల్ యూ వై లేటర్. 1 to 1 చెప్తాను. నలుగురు 5 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కేటగిరీ. ఓకే, క్లియర్? మనం ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాము నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ వైజ్. బిగ్ డేటా, ఆల్ రికార్డింగ్స్. బిగ్ డేటా అంటే అన్ని త్వరలో బిగ్ డేటానే ఉండవు. దీంట్లో మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో అసలు ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది, దీని గురించి ఒక క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యాజ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్ కొత్తగా అప్పుడే ఐటీ కంపెనీకి వెళ్తే అసలు ఏం ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి, ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. ఒకటి టెక్నికల్గా ఏం చేయాలి, డెవలప్మెంట్ ఏంటి, యూనిట్ టెస్టింగ్ ఏంటండి, ఎస్ఐటి, యూఐటి, సైన్ ఆఫ్, సిఆర్ ప్రాసెస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. అండ్ ఈ ప్రాజెక్టు మరి టెక్నికల్గా వర్క్ చేస్తూ ఈ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. అజైల్ ప్రాసెస్ అనే రూల్. అజైల్కి ముందు వాటర్ ఫాల్ అనే ఒక మోడల్ ఉండేది, దాని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే ఏంటి, అజైల్ మోడల్ అంటే ఏంటి, ఓకే, గిట్ ఎందుకు, స్ప్రింట్ ఎక్కడ వాడతారు, స్క్రమ్ మీటింగ్ ఏంటి, జీరా బోర్డు, కాన్ఫరెన్స్, పాడ్ స్ట్రక్చర్. ఇంతకుముందు ఓల్డ్ డేస్లో టీమ్ అనేవారు, ఇప్పుడు పాడ్, ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్ డెలివరీ, ద గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని పాడ్ అంటారు. సో ఈ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అండ్ ఓఎల్టీపీ, ఓఎల్ఏపీ అంటే ఏంటి, టీపీ వర్సెస్ ఓఎల్ఏపీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈటీఎల్ వర్సెస్ ఈఎల్టీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. డేటా స్టోర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, డేటా స్టోర్స్ అంటే ఐ కెన్ షో యూ. ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. చూడండి అసలు డేటాబేసెస్ ఏమున్నాయి, ఇవంతా కూడా ఇక్కడ కనిపించే లిస్ట్ అంతా కూడా డేటాను స్టోర్ చేసుకుంటాయి. కానీ డిఫరెంట్ సినారియోస్లో డేటాబేసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, డేటా వేర్ హౌస్ ఆన్ ప్రెమ్ సిస్టమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇన్ఫర్మేటిక్గా టెరాడాటా, అడ్వాన్స్డ్ క్లౌడ్ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయి, జీసీపీలో బిగ్క్వరీ, ఏడబ్ల్యూఎస్లో రెడ్ షిఫ్ట్, అజూర్లో సినాప్సిస్ అండ్ స్నోఫ్లేక్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంది. తర్వాత నోస్క్యూఎల్ డేటాబేసెస్ అని మార్కెట్లోకి వచ్చింది, విన్నారా? కసండ్రా, మాంగోడిబి, హెచ్బేస్, నియో4జే. మన వర్క్ చేయకపోయినా వీటి గురించి తెలియాలి, బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అండర్స్టాండ్? తర్వాత డేటా స్టోర్స్, డేటా లేక్స్, హడూప్లో ఏముంది, జీసీపీలో ఏమున్నది, ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏ డేటా స్టోర్స్ ఉన్నాయి, ఇవి డేటా లేక్, వీటి గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మనం రియల్గా వర్క్ చేసేది బిగ్క్వరీ ఒకటి, జీసీఎస్ ఒకటి, అండ్ డేటాబేస్లో ఒకటి. మిగతా బెటర్ సరౌండింగ్స్లో ఉంటాయి, కాంపిటేటర్స్ కానీ ఆల్టర్నేటివ్స్ కానీ. సో వీ షుడ్ నో అబౌట్ దీస్ థింగ్స్, బేసిక్ నాలెడ్జ్. ఇదంతా కూడా అవేర్నెస్ కోసం వస్తుంది. ఈ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు ఈ 12 వీడియోస్లో ఉంటాయి. దెన్ ఎనీవేస్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెల్ షీట్ ఇస్తాను మీకు. తర్వాత విల్ స్టార్ట్ విత్ ఎస్క్యూఎల్. ఎస్క్యూఎల్ ఇట్ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్గా ఒక 2 weeks అయితే మినిమం ఉంటుంది, 12 to 14 days. ఇవే ఎస్క్యూఎల్ మీరు ఆల్రెడీ లాస్ట్ 3 బ్యాచెస్కి మేము ఫ్రీ ఎస్క్యూఎల్ ఇచ్చాం, మీకు గుర్తుందో లేదు, చాలా మంది తెలుసు. ఓకే, కంప్లీట్గా వీ హ్యావ్ గివెన్ ఫ్రీ ఎస్క్యూఎల్ ఇన్ ద లాస్ట్ 3 batches, నవంబర్ డిసెంబర్. అవి మీరు ప్లేలిస్ట్కి వెళ్తే సార్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. ప్లేలిస్ట్కి వెళ్తే యూ కెన్ సి ఎస్క్యూఎల్, ఇదిగోండి ఎస్క్యూఎల్ బ్యాచ్ 1, ఎస్క్యూఎల్ బ్యాచ్ 2, ఎస్క్యూఎల్ బ్యాచ్ 3. బ్యాచ్ 1లో ఆల్మోస్ట్ 18 వీడియోస్ ఉన్నాయి, బేసిక్ లెవెల్లో. అంటే డేటా ఇంజనీరింగ్ అవసరం లేని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. ఫ్రీ ఇచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ కావాలని స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్, ఫంక్షన్స్, ఇండెక్సింగ్, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 18 అయినా ఉంటాయి ఇందులో, ఈ ప్లేలిస్ట్లో కెన్ గో త్రూ దెమ్. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్ ఎస్క్యూఎల్. ఎస్క్యూఎల్ మిడిల్లో ఐ విల్ టేక్ సెషన్స్. చెప్పాను కదా 12 బిగ్ డేటా వీడియోస్ ఉంటాయి కదా. సో ఎస్క్యూఎల్ మిడిల్లో వచ్చేసి నేను ఒక 2 to 3 సెషన్స్ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, ఆన్ ప్రైమ్కి క్లౌడ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏం చేయాలి, మన పైప్ లైన్స్ ఎలా నేర్చుకుంటాము, ఎండ్ టు ఎండ్ పైప్ లైన్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి,
అనేది ఒక 2-3 క్లాసులు తీసుకుంటారు. దెన్ అగైన్ ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. దెన్ ఆఫ్టర్ ఎస్క్యూఎల్ కంప్లీషన్ పైథాన్ విల్ స్టార్ట్. పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్. Okay. The important thing is Python is very easy than SQL. మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే మనం ఫస్ట్ ఒక షీల్డ్ వేసుకుంటాం బ్రెయిన్లో, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కోడింగ్ నాకు రాదు. ఇంకెంత చెప్పినా మన మైండ్లోకి వెళ్ళదు. ఓకే. నేను 20 years నుంచి ఎస్క్యూఎల్ వాడుతున్నాను, 23 years నుంచి. పైథాన్ ఆల్మోస్ట్ 10 years నుంచి వాడుతున్నాను. ఎస్క్యూఎల్ కన్నా పైథాన్ చాలా ఈజీ వర్క్ చేయటం. కోడ్ చాలా సింపుల్, చాలా ఈజీగా కోడ్ రాయొచ్చు, హెల్ప్ ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఎస్క్యూఎల్ చాలా టఫ్, బిజినెస్ లాజిక్ అర్థం చేసుకుని రాయాలంటే. సో ముందు మీరు మైండ్లోంచి ఆ బ్రెయిన్ నుంచి తీసేయండి. జస్ట్ స్టార్ట్ విత్ 0, ఎంటీ మైండ్తో నేర్చుకోండి. మళ్ళీ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ ఒక 12 క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా, దీని మధ్యలో మళ్ళీ నేను ఎంటర్ అవుతాను. ఎస్క్యూఎల్ పైథాన్ మన్యాస్ సార్ అంటే పవన్ సార్ చెప్తారు. ఇక్కడ జీసీపీ రిజిస్ట్రేషన్, జీసీఎస్ ఎలా వర్క్ చేయాలి, కంప్యూటర్ ఇంజిన్స్తో ఎలా వర్క్ చేయాలి అనేది ఒక 2-3 క్లాసెస్ తీసుకుంటాం. ఓకే. జీసీఎఫ్పీ రిజిస్ట్రేషన్ 90 days ఫ్రీగా ఇస్తాడు మనకి. క్లౌడ్ 25,000 క్రెడిట్స్ ఇస్తాడు. వాటికి మనం చేసుకోవచ్చు. సో ఇనిషియల్గా చేయడం వేస్ట్ కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ పైథాన్ ఒక 4-5 క్లాసులు అయిపోతున్నప్పుడు ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. దీని తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని పైథాన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ పైథాన్ అడ్వాన్స్లోకి వచ్చేసరికి ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్, ఫంక్షన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. దీని తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఎస్క్యూఎల్. దెన్ ఈ పైథాన్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు బిగ్క్వెరీ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనికే ఆల్మోస్ట్ 15 రోజులు పెట్టేస్తారు. దీంతో పాటు ఎయిర్ఫ్లో, ఆర్, కంపోజర్, PySpark విత్ డేటా బ్రిక్స్ ఆర్ డేటా ప్రాక్, డేటా ఫ్లో విత్ వీవ్ అండ్ పబ్స్. ఈ 4 ఒక్కొక్కదానికి 3 to 4 days చాలు. 3 to 4 days. ఓకే. ఎంతవరకు అవసరం మీకు అంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీతో ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. డీప్గా వెళ్ళిన వేస్ట్. ఒకే దాంట్లో డీప్గా వెళ్ళిపోయారు, మిగతా మర్చిపోతారు. ఇది మన ప్లాన్. సో ఇక్కడ బిగ్క్వెరీ అయ్యేటప్పుడు ఈ కంపోజర్ దగ్గర ఇక్కడ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే. రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ దీంతో పాటు ప్యారలల్గానే మీ క్లయింట్స్, మరి గూగుల్ క్లౌడ్ మీద చేస్తున్న గూగుల్ క్లయింట్స్ పెట్టాలి కదా, మీ క్లయింట్స్ మీతోనే పెట్టిస్తా. మీ క్లయింట్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీతోనే రప్పిస్తాను. ఎవరి క్లయింట్ వాళ్ళకి డూప్లికేషన్ కూడా లేకపోకుండా పెట్టించి ప్రాజెక్ట్స్ ఏం పెట్టాలి, మన ప్రాజెక్ట్స్ అనకూడదు, జనరల్గా యూస్ కేసెస్ ఏం పెట్టాలి పెట్టి వెంటనే నౌకరీలో రెజ్యూమ్ ఇంకా కొన్ని క్లాసెస్ అండర్స్టాండ్. ఇది అంతా అవడానికి 2 to 2.5 months పట్టచ్చు. 2 to 2.5 months. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు. దెన్ స్పెషల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఫిక్స్డ్ 12 PM. అప్పుడు బ్యాచ్ కొత్త స్టార్ట్ అవుతుంది, వాళ్ళ క్లాసులు ఉంటూ ఉంటాయి. నిన్న 12 to 1:30 నేను స్పెషల్ క్లాస్ తీసుకున్నాను. రేపు కానీ మళ్ళీ మండే కానీ తీసుకుంటాను. వీక్లీ అట్లీస్ట్ ఒక 2 classes పెడతా. ఈ 2 classes కంప్లీట్గా ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ అసలు ఎలా జరుగుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. క్లాసులో చెప్తున్నాను, ఇంటర్వ్యూలో 2-3 ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఆ టైంలో ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది. ఓకే. రియల్ టైంలో ఛాలెంజెస్ ఏమేమి వస్తాయి బిల్డ్ చేసినప్పుడు, సిస్టమ్ ఛాలెంజెస్ ఏమి వస్తాయి, ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం సడన్గా మిగతా టైంలో ఆల్రెడీ కొంతమంది ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయ్యి ఉంటారు కదా. సార్ నిన్న నీకు రోజు ఎంత డేటా వస్తుంది, దాన్ని నువ్వు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు అడిగారు, ఏం చెప్పాలి. అది ఎక్కడెక్కడ కవర్ అవుతుంది మనకి. జనరిక్ క్వశ్చన్, దాన్ని స్ట్రైట్ ఆన్సర్లు ఉండవు కొన్ని క్వశ్చన్స్కి, వాటిని ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు మీరు వచ్చిన సార్ నన్ను ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు విప్రో ఇంటర్వ్యూలో, నేను సరిగ్గా చెప్పలేకపోతే ఏం చేయాలి. మొత్తం ఎంతమంది ఉంటారు స్పెషలిస్ట్ కనుక, మీ బ్యాచ్ మొత్తం వస్తారు, మీ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళు వస్తారు, 30-40 members ఉంటారు. అందరికి ముందు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అప్పుడు నెక్స్ట్ అదే క్వశ్చన్ పెడితే మిగతా వాళ్ళు కూడా మేనేజ్ చేయగలుగుతారు. మీరు నా దగ్గరికి 1-to-1 వచ్చి మాట్లాడారు, మీకు చెప్పాను, మిగతా వాళ్ళకి వెళ్దాం ఆన్సర్ కదా. సో అందుకే ఇదంతా థర్డ్ మంత్లో జరుగుతుంది. ఫైన్. ఇది మన షెడ్యూల్ ప్లాన్. కంప్లీట్గా 1-to-1 యాక్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ 100% మీ దగ్గర నుంచి నేను ఎవ్రీడే ట్రాకింగ్ ఉంటుంది. 16th బ్యాచ్ ట్రాకింగ్ ఇది.
ఇప్పుడు జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ బిట్‌కోరీ కిట్ కూడా అయిపోయింది. అప్డేట్ తీసుకోవాలి. సో నేమ్, మీకు టైపింగ్ వచ్చా రాదా, కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది, బిగ్ డేటా టూల్స్ 12 కంప్లీట్ చేశారా లేదు, ఇక్కడ సురేష్ అని 4 చేశాడు. ఏదో ఇష్యూ వచ్చి మానేశాడు. 17th బ్యాచ్ మూవ్ అయ్యాడు. ఈ లెవెల్‌లో అతను బయటకి పంపించలేదు నేను 17th బ్యాచ్‌కి వెళ్ళి. ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాను. సో ప్రతిదీ 1 to 1 ఫోకస్ చేస్తాను. మీరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే నేనేం చేయలేను, కానీ నేనైతే మాత్రం 100% మిమ్మల్ని పుల్ చేస్తాను. గాట్ ఇట్? సో ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టాప్ హియర్ ఫర్ టుడే. నెక్స్ట్ 10 minutes నాకు తెలిసి చాలా మంది క్వెషన్స్ ఉన్నాయి. విల్ టేక్ ద క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్. మీరు ఎవరైనా 1 to 1 మాట్లాడాలా ఆఫ్‌లైన్ వాళ్ళు నాతో సెషన్ తర్వాత? సార్ ఆన్లైన్ లో ఉన్నాను సార్. చెప్పండి మీ క్వెషన్ ఏంటి? 1 to 1 మాట్లాడాలి సార్. అది ఫోన్ చేయండి. 12:30 తర్వాత కాల్ చేయండి. కాంటాక్ట్ ఇఫ్ నెంబర్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు టాక్ విత్ మీ, యూ కెన్ కాల్ టు రవి ఆఫ్టర్ 12:30. ఐ విల్ టాక్ ఆన్లైన్ పీపుల్. కాంటాక్ట్ నెంబర్ సార్ డిస్ప్లే చేయాలి. కాంటాక్ట్ నెంబర్ 789 333 9976. Right? Double 796. Okay, please call to this number. సార్ మేము ఆన్లైన్ వాళ్ళం అక్కడికి రాలేం కదా! సో మాకు ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి? ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో అందరూ ఉంటారు. ఎవ్రీడే నేను క్లాస్ ఎండింగ్‌లో ఏ రోజు ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలో లిస్ట్ ఇచ్చేస్తాను. లిస్ట్ ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని ఓకే. డీటెయిల్డ్‌గా ఈవినింగ్ కల్లా నాకు ప్రాక్టీస్ అప్డేట్ అవ్వాలి. రెండోది మీకు ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే ఇమ్మీడియేట్‌గా వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో క్వెషన్ పెట్టొచ్చు. లేదనుకుంటే మీ బడ్డీ ఉంటాడు. బడ్డీతో కనెక్ట్ అయ్యవచ్చు. లేదంటే నా పర్సన్ ఉంటాడు, నా టెక్నికల్ టీమ్ ఉంటుంది. కానీ ఓకే. ఆన్లైన్‌లో జాయిన్ అవ్వాలి కంటే మీ అంతటా మీరు సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్‌తో మీరు స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడైతే నేను పంపించను. బ్రేక్ అవ్వగానే నా పర్సన్ ఉంటాడు. వెళ్ళాలంటే 1:00కి లంచ్‌కి వెళ్ళాలి. 12కి ఎలా వెళ్తారో వెళ్తే రీజన్ చెప్పాలి. సర్లే ఎందుకులే రోజు ఏం అడుగుతాం, ప్రాక్టీస్ చేద్దాం చేస్తాం. పక్కన ఉన్నవాళ్ళు సీరియస్‌గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని చూసి మనకి చేయాలనిపిస్తుంది. అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ జీవితంలో ఎవరికి సమాధానం చెప్పుకోలేక, ఇంటి దగ్గర ఉండలేక, ఊర్లో తిరగలేక వచ్చిన వాళ్ళు వస్తారు. 4-5 ఉంటారు గ్యారంటీగా. ప్రతి బ్యాచ్‌లోను. వాళ్ళు ఎలా అంటే ఇక 1 అయింది అన్నం తినాలని కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. అంత డీప్‌గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. కొంతమంది చక్కగా సిల్వర్ స్పూన్, గోల్డ్ స్పూన్‌తో కొట్టి హ్యాపీగా బీటెక్ చేసి ఇంటి దగ్గర అలా తిరిగి వస్తారు. జాబ్ చేయాలి కాబట్టి, పెళ్ళికి జాబ్ కావాలి కాబట్టి వస్తారు కొంతమంది. సో వాళ్ళకి మోటివేషన్ ఉండదు. ఓకే. ఎవడో ఫోన్ చేసి సరదాగా పారడైజ్‌కి వెళ్దాంరా అంటాడు. వెళ్ళిపోవాలి. సినిమాకి వెళ్దాం అంటాడు, వెళ్ళాలి. పక్కన వాళ్ళని చూస్తాడు. వీడు ఇంత కష్టపడుతున్నాడు, నేను కష్టపడిపోతే ఎలాగా అని అనిపిస్తుంది కదా! అందుకే ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. నాకైతే కమిట్మెంట్ ఇవ్వండి 3 నెలలు. ఫైన్. ఎనీ అదర్ క్వెషన్స్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ or else I will close the Northwest on session. route number 33 toward Defense Colony Road. Balu, No. any question? సార్ నేను ఆఫ్లైన్ మాట్లాడుతున్నాను సార్. అండ్ ఆఫ్లైన్ రండి. మీకు ఎవరికైనా క్లాస్ రూమ్‌కి వచ్చిన డౌట్ ఉంటే నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్‌తో మాట్లాడండి. నేను ఆల్రెడీ డెమోలో చెప్పాను. ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్‌తో మాట్లాడండి. వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకి ఓకే అంటేనే జాయిన్ అవ్వండి. లేకపోతే ఒకళ్ళిద్దరు నో అని చెప్పినా మానేసేయండి. పర్లేదు, నాకేం ప్రాబ్లం. గూగుల్ రివ్యూస్ చూడండి. ఓకే. ఆఫర్స్ చూడండి. ఎవ్రీథింగ్ నా డెమో 1-2 సార్లు చూడండి. చూసి దెన్ యూ కెన్ టేక్ ద డెసిషన్. హలో, మురళీకృష్ణ Yeah. దిస్ సైడ్. మురళి గారు చెప్పండి. మీతో డైరెక్ట్గా అంటే మీట్ అవ్వాలంటే మాట్లాడడానికి పాసిబిలిటీ ఇన్స్టిట్యూట్కి రండి, నేను 4 వరకు ఉంటాను. 4 వరకు ఉంటారా? నేను ఓకే 4 వరకు సార్. ఉంటాను. ఈ మధ్యన Everyday ఎప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ 6-7 మెంబర్స్ వచ్చారు నిన్న. ఓకే ఓకే సరే, నేను వస్తానండి. రండి క్లాస్ రూమ్. ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో ఉన్న వాళ్ళు 20+ ఉన్నారు. వీళ్ళలో ఒక 5 మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు 12:30 తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ రండి పాసిబిలిటీ. సరే, ఓకే. సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా నన్ను అడగండి. నా దగ్గరికి వచ్చి 1 to 1 నాతో మాట్లాడే డెసిషన్ తీసుకోండి. షూర్. అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఉంటే కాల్లో నాతో మాట్లాడే డెసిషన్ తీసుకోండి. బ్లైండ్గా తీసుకోవాలి. ఇంకా మీకు కావాలంటే ఇంకో 4-5 ఇన్స్టిట్యూట్లకి వెళ్ళి తిరిగి అక్కడ డెమోలు విని అక్కడ పాసిబిలిటీ చూసి ఇక్కడికి వచ్చి కంపేర్ చేసుకుని జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ అవర్ టైం.